ओम शांति 29 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे शरीर सहित जहा किछि भी देखा मिलूँ से सब विनाश होइजिब। तुम आत्मा मानंकु एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। सेथिपाई पुराना दुनिया को भूली जाओ। शरीर सहित जहा किछि भी देखा मिलूँ से सब विनाश होइजिब। तुम आत्मा मानंकु एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। सेथिपाई पुराना दुनिया को भूली जाओ। प्रश्न तुमे पिला माने केउ शब्दरे समस्तंकु बाबांकर संदेश सुनाई परिबो? तुमे पिला माने केउ शब्दरे समस्तंकु बाबांकर संदेश सुनाई परिबो? उत्तर समस्तंकु एही कथा सुनाओ जे बेहद्र पिता बेहद्र अविनाशी संपत्ति देवा पाई आसिछंती। एबे हद्र अर्थात अल्प कालर संपत्ति पाइबा शेष हेला अर्थात भक्ति शेष हेला। एबे रावण राज्य समाप्त हेबाकु जाउछि। बाबा तुमको 5 विकार रूपी रावणर जेल रु मुक्त करिबा पई आसिछंती। एहा पुरुषोत्तम संगम युग। एथिरे तुमको पुरुषार्थ करी दैवी गुण संपन्न हेबाकु पड़िबो। तेणु केवल जदि पुरुषोत्तम संगम युग को मध्य जानी जीवो तेबे भी तुमर स्थिति श्रेष्ठ होई परिबो। ओम शांति। एबे आत्मिक पिला माने कौन करुछंती? अव्यभिचारी स्मृति रे बसिछंती। गोटिए हेला व्यभिचारी स्मृति, अन्यटी अव्यभिचारी स्मृति। अव्यभिचारी स्मृति अथवा अव्यभिचारी भक्ति जेबे प्रथमे आरंभ होई थाए सेतेबेले प्रथमे शिवंकर पूजा करिथांती। सीए ही उच्चर उच्च भगवान अटंती। सीए पिता एवं शिक्षक मध्य अटंती जे कि आम मानको पाठ पढ़ाउछंती। कौन पढ़ाउछंती? मनुष्यरु देवता करुछंती। पुणी देवतारु मनुष्य हेबा पई तुम मानको 84 जन्म लागुछि। पुणी मनुष्यरु देवता हेबा पई गोटिए सेकेंड लागुछि। एकथा पिला माने जानिछंती। आमे बाबांकर स्मृति रे बसिछु। सिए आमर शिक्षक एवं सद्गुरु मध्य अटंती। बाबा आमको जोग शिखाउछंती एवं कहुछंती केवल जनकर स्मृति रे रुह। सी निजे कहुछंती हे आत्मा माने हे संतान माने देह सहित देहर सबु संबंध को छाड़। एबे आमको घर को जीवाकू हेबो। एही पुराना दुनिया वर्तमान परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एबे एठारे रहिबार नाही। पुराना दुनियार विनाश पाई एही बारूद आदि तैयारी करुछंती। विनाश पाई प्राकृतिक विपर्यय मध्य सहाय्य करिवो। विनाश तो निश्चित हेबो। तुमे एबे पुरुषोत्तम संगम युगरे अछ। एकथा आत्मा जानिछि। आमे एबे घर को फेरी जिबु। सेथिपाई बाबा कहउछंती एही पुराना दुनिया पुराना देह को मध्य छाड़िबाकू पड़िबो। देह सहित जहा भी एही दुनिया रे देखुछ सब विनाश होइजिबो। शरीर मध्य शेष होइजिबो। एबे आम आत्मा मानकू घर को फेरिबाकू हेबो। घर को जीवा बिना आमे नुआ दुनिया को आसी परिबा नाही। एबे तुमे पुरुषोत्तम हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। एही देवता माने पुरुषोत्तम अटंती। सबुठारे उच्चरु उच्च हेउछंती निराकार बाबा एवं मनुष्य सृष्टि रे देवता माने उच्च। सेमाने मध्य मनुष्य अटंती किंतु सेमाने हेले दैवी गुण युक्त। पुणी सेही माने ही आसुरी गुणधारी होई जाइछंती। एबे पुणी आसुरी गुणधारी रु दैवी गुणधारी हेबाकू पड़िबो। सत्य जुग को जीवाकू पड़िबो। काहाकू? तुम पिला मानकू। तुमे माने एबे निजे एही पाठ पढ़ी पुणी अन्य मानकू मध्य पढ़ाउछ। तुमको केवल बाबांकर संदेश ही देबाकू हेबो। बेहद्र बाबा बेहद्र संपत्ति देबा पई आसिछंती। एबे हद्र वर्षा शेष हेबाकू जाउछि। बाबा बुझाउछंती एबे सबु मनुष्य माने 5 विकार रूपी रावणर जेल रे अछंती। समस्ते दुख भोग करुछंती। तुमको एबे सुखिला रुटी मिलुछि। बाबा आसी समस्तंकु रावणर जेल रु मुकुलाई सदा सर्वदा सुखी करुछंती।
ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେହି ବି ଦେବତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ବସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଥିଲ। ତୁମକୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୂରତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ବାବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅକାଳ ମୂରତ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କିପରି କରିବି? ମୋର ତ ରଥ ଦରକାର ନା। ଅକାଳ ମୂରତଙ୍କୁ ବି ସିଂହାସନ ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ଅକାଳ ତଖତ ଭ୍ରୁକୁଟି ଥାଏ, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସିଂହାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛ। ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତିକୁ ରାତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା ଅଲଫ ଏବଂ ବେ, ବାବା ଏବଂ ବାଦଶାହୀ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବାଚ, ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ ଯିଏକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନଥିବେ। ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଉଥିବେ। ବିନାଶୀ ପିତା ବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲ। ସେଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା, ତାର ଅନ୍ତ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘରେ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବେ ନୂଆ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହା ହେଲା ବିନାଶୀ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛ, ତାହା ସବୁ କବରସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ପରିସ୍ଥାନର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ତୁମେ କଳି ଯୁଗ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଥବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଝିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ଏପଟେ କଳିଯୁଗ, ସେପଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ଏହାର ମଝିରେ ଅଛୁ। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ ଯେ, ହେ ବାବା, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏପରି କହୁନାହଁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। ପରମ ଧାମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖଧାମର ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ କେବେ କେବେ ଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆ ତୁମର ଅଟେ। ବୀଜକୁ ବୃକ୍ଷପତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୃକ୍ଷପତି ଉପରେ ନିବାସ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷର ଏକଦମ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ।
କଲିକତାର ବଟବୃକ୍ଷ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୃକ୍ଷ। ଏଠାରେ ବିନା ମୂଳ ଦୁଆରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବେହଦ୍ର ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ନିବାସୀ ଥିଲ, ସେଠାରୁ ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ। ତୁମେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିନେତା ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ଅତି ବେଶୀରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ପୁଣି ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ନେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି 84 ଜନ୍ମ ତୁମେ ନେଉଛ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛ, ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଲଗା ହେଲା ନା। ବାକି ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖର ଅଭିନୟ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ରାମରାଜ୍ୟ। ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରିଥାଏ। ଏମାନେ ନା ରଚୟିତା ନା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନାମ ଅଛି। ବାବା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ରଚନା ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଏକମାତ୍ର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନିଜ ସନ୍ତାନର ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ହଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ଇଏ ଲୌକିକ ପିତା, ଇଏ ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା କେତେବେଳେ ହେବା ଦରକାର? କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେବା ଦରକାର? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ 1250 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା, ସିଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦରକାର। ଆମେ କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଚକ୍ର ଆଦି କିପରି ତିଆରି କଲ, କିଏ ଶିଖାଇଲା? ତାଙ୍କୁ କୁହ ବାବା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ପୁଣି ବାବା ଏହି ରଥରେ ଆସି ଏହି ଚିତ୍ରର ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ତିଆରି କର। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଗୋରା ଥିଲେ, ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱତମ୍ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁଛି। କିଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ବି କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଭାରତକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଧର୍ମ, ମଠ, ପନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି।
ତେଣୁ ଏହାର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଯେବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରିଦେଉଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ଏମାନେ କେଉଁ ମାତା ଯାହାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ସେହି ମାତା, ଯିଏକି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଉଛ। ଯଦିଓ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମାତା ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ କେତେ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅପାର ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଅପାର ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ବାହାବାହାର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ବାହାବାହାର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ବାହାବାହାର ଗୀତ ମନେ ମନେ ଗାଉଥାଅ। ବାହା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ବା ବାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଇଥିବା ବାବା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବାହାର ଗୀତ ଗାଉଥାଅ। କେବେ ଭୁଲରେ ବି ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖରୁ ହାୟ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାହ ଡ୍ରାମା ବାହ ଏବଂ ବାହ ବାବା ବାହ। ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବସି ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଭାଗ୍ୟର ନିଶାରେ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ଯଦି ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା, ଗୋଟିଏ ପାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା, ଗୋଟିଏ ପାରା। ତୁମେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ, ତୁମେ ଆଲୋକ ଦେଲ, ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଲ, ଦେଲ ଜ୍ଞାନ ପସରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା, ଗୋଟିଏ ପାରା।
ତୁମ ମୁରଲି ଥିଲା ସତେ ଅମୃତ ସମ ସତେ ଅମୃତ ସମ। ତୁମ ମୁରଲି ଥିଲା ସତେ ଅମୃତ ସମ ସତେ ଅମୃତ ସମ। ମୁଁ ତ ମଜିଲି ଏଠି ଜିଣି ମାୟା ରାବଣ ଜିଣି ମାୟା ରାବଣ। ତୁମେ କୋଳେଇ ନେଲ ତୁମେ ହସାଇ ଦେଲ ତୁମେ ସାହସ ଦେଲ ଦେଲ ବୁଦ୍ଧି ସହାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା। ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଦେଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଳ ସତେ ବହୁତ ବଳ। ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଦେଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଳ ସତେ ବହୁତ ବଳ। ତୁମେ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଦହି ଦେଲ ପାପ ସକଳ ମୋର ପାପ ସକଳ। ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଲ ଶାନ୍ତି ଧାମେ ରଖିଲ ତୁମେ ସ୍ନେହ ବୋଳିଲ ଦେଲ ଅମୃତ ଧାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା। ତୁମେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ ତୁମେ ଆଲୋକ ଦେଲ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଲ ଦେଲ ଜ୍ଞାନ ପସରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା।